Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are good. I am also healed and hearty by the grace of Almighty Allah. Please stay at home. Once again, I have come with online classes before you. First, I would like to introduce myself. I am Muhammad Mohsin Akbar, Assistant Teacher of English, Yasin Nagar Model High School, Raujan Chattogram. Dear student, so let us start our class. Welcome. Today I have an online class for you for English first paper for class 9 and 10. Please take your textbook. English for today. You please take your EFT book. Today our lesson is Unit 3, Lesson 2. Our text's title is May Day. So dear students, there are some important words and synonyms for your better understand of the text. So let's see the words. Commemorate, to remind any events or objects or action. Solemnize, perpetuate. Sacrifice synonyms: to give up, offer. Century, a period of 100 years, that means 100 years, 100 poems, 100 scores, anything maybe. A struggle, a strive, contest, toil, endeavor. A striker, a person who calls a strike, or worker or employee stops work having disagreement against working condition. Demand, claim, ask for, call for. Rally, to come together to help or support or to establish a demand mass movement, something like that. Establish, settle, found, institute, demonstrate, organize. Exploit, to treat unfairly, disapproving his right. If anyone demands his right, if you deprive his rights, then it will be one kind of exploitation, depriving someone, like that. সো কমেমোরেট মানে হচ্ছে মনে করে দেওয়া, স্মৃতিচারণ করা, এরকম। স্যাক্রিফাইস মানে ত্যাগ করা। সেঞ্চুরি মানে শত। স্ট্রাগল মানে সংগ্রাম। স্ট্রাইকার মানে যারা ধর্মঘট পালন করে। ডিমান্ড মানে চাওয়া বা দাবি। রেলি মানে এস্টাবলিশ মানে স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠা করা। এক্সপ্লয়েট মানে নির্যাতন বা নিপীড়ন করা। নেক্সট, look at the picture and talk about it. What do you see in the picture? Can you relate any historical event to this picture? What happened on this day? Dear student, you can see here is a protesting hand of a working man. That means this might be a movement of working people. That means May Day. So let us go to the historical passage. B. Read the text and answer the questions that follow. And B.
Let us May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world today to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people to establish an 8-hour workday. May Day, May দিবস or আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপিত হয় মের প্রথম তারিখ সারা বিশ্বব্যাপী। আজ টু কমেমোরেট স্মৃতিচারণ করতে, মনে করিয়ে দিতে দ্য হিস্ট্রিক্যাল স্ট্রাগল ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং ত্যাগ অব দ্য ওয়ার্কিং পিপল শ্রমজীবী মানুষের টু এস্টাবলিশ অ্যান 8-hour ওয়ার্কডে 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমিকদের ত্যাগ এবং সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেয় মের প্রথম তারিখ, যেটা আন্তর্জাতিকভাবে পালন করা হয় সারা বিশ্বব্যাপী। ইট ইজ এ পাবলিক হলিডে ইন অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ইট ইজ এ পাবলিক হলিডে, এটা একটা সরকারি ছুটির দিন, প্রায় পৃথিবীর সব দেশে এটা একটা সরকারি ছুটির দিন। সিন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই, in the 18th and 19th century in Europe and the US, ইউরোপ এবং আমেরিকায় অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে দ্য ওয়ার্কার্স ইন মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ, কলকারখানায় শ্রমিকরা হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এ লং শিফট, কাজ করত অনেকক্ষণ ব্যাপী, 14 or even more than hours a day, 14 ঘন্টা বা তার চেয়েও বেশি ঘন্টা কাজ করতে হতো। লং শিফটে কাজ করতে হতো, 14 বা 15 ঘন্টা কাজ করতে হতো, 14 বা তার চেয়ে বেশি ঘন্টা কাজ করতে হতো ঊনবিংশ শতাব্দী বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে। ইউরোপ এবং আমেরিকার শ্রমিকদেরকে কলকারখানায় 14 চেয়ে বেশি ঘন্টা কাজ করতে হতো, লং শিফট। Since the Industrial Revolution, this has been completed on May 1st in 1886 1879 সালের মের প্রথম তারিখ, ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংঘের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার্স অ্যাট দ্য MC কর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানি ইন শিকাগো, প্রায় অর্ধেক শ্রমিক MC ক্রমিক মেশিন হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির শিকাগোর ওয়েন্ট অন এ স্ট্রাইক, ধর্মঘটে যায়, ডিমান্ডিং 8-hour ওয়ার্কডে। তাদের দাবি কী ছিল? 8 ঘন্টা কর্মদিবস। 2 days later, 2 দিন পর, ওয়ার্কার্স র্যালি, একটা ওয়ার্কারের র্যালি, শোভাযাত্রা, ওয়াজ হেল্ড, বের হয়, নিয়ার দ্য MC কর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানি, ক্রমিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানির নিকটে একটা সমাবেশ বের হয় ওয়ার্কারদের 2 দিন পরে। অ্যান্ড অ্যাবাউট 600 ওয়ার্কার্স, প্রায় 6000 শ্রমিক, জয়েন্ট ইট, এটাতে যোগদান করে। দ্য র্যালি ওয়াজ অ্যাড্রেসড বাই দ্য লেবার লিডার্স, এই শোভাযাত্রাটা শ্রমিক নেতাদের দ্বারাও সম্বোধন করা হয়, ডাকা হয়, তারাও ডাকছে, একসাথে একাত্তা ঘোষণা করছে। দে আর্স দ্য ওয়ার্কার টু স্ট্যান্ড টুগেদার, তারা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করল ওয়ার্কার শ্রমিকদেরকে একসাথে দাঁড়ানোর জন্য, টু স্ট্যান্ড টুগেদার, টু গো অন উইথ দেয়ার স্ট্রাগল, এবং চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের সংগ্রাম। অ্যান্ড নট টু গিভ ইন টু দেয়ার বসেস, এবং তাদের বসের নিকট পরাজিত না হওয়ার কথা, অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার, অর্থাৎ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য, কোনো কিছুতে হার না মানার জন্য তারা তাদেরকে বলে।
Then at one point of the rallyর এক মুহূর্তে some strike breakers started leaving the meeting place. এক মুহূর্তে গিয়ে কিছু ধর্মঘট ভঙ্গকারীরা সবার স্থান ত্যাগ করা শুরু করলো। The strikers went down the street to bring them back. স্ট্রাইকাররা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাস্তায় নামে। Suddenly about 200 policemen attacked them. হঠাৎ করে প্রায় 200 পুলিশ তাদেরকে আক্রমণ করে। With clubs and revolvers. হ্যান্ডকাপ এবং রিভলভার নিয়ে অস্ত্র নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে। One striker was killed instantly. একজন স্ট্রাইকার সাথে সাথে মারা যায়। 5 or 6 others were seriously wounded. 5 থেকে 6 জন গুরুতর আহত হয়। And many others were injured. এবং আরও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Then the events of May Day. এই মেডের ইভেন্টসটা মের 1ম তারিখের 1886 সালের এই ইভেন্টসটা আর এর রিমাইন্ডার দ্যাট একটা এটা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদেরকে। কি স্মরণ করিয়ে দ্যাট যে ওয়ার্কার্স উইল কন্টিনিউ টু বি এক্সপ্লয়েটেড। শ্রমিকরা নিপীড়িত হতেই থাকবে আনটিল দ্য স্ট্যান্ড আপ, যতদিন পর্যন্ত তারা না দাঁড়ায়, প্রতিবাদ না করে। যতদিন পর্যন্ত তারা প্রতিবাদ না করে তারা কি হতেই থাকবে, তারা নিপীড়িত হতেই থাকবে। অ্যান্ড স্পিক আউট, এবং প্রতিবাদ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবাদ করবে না, প্রতিরোধ করবে না, ততদিন পর্যন্ত তারা নিপীড়িত নির্যাতিত হতেই থাকবে। টু গেইন বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশন, বেটার পে অ্যান্ড বেটার লাইফস। যতদিন পর্যন্ত শ্রমিকরা অধিকতর ভালো পরিবেশ, কর্মশর্ত, অধিকতর ভালো স্যালারি, বেতন, অধিকতর ভালো জীবন, এগুলোর জন্য যতদিন পর্যন্ত তারা প্রতিরোধ না করবে ততদিন পর্যন্ত তারা নির্যাতিত নিপীড়িত হতেই থাকবে। Now come to some questions. We have some questions here. What May Day refers? First question. Second question, how long did the workers have to work in a day before May 1st strike? Third question, why did workers in Chicago go on a strike? Fourth question, what do you learn from the events of May 1st, 1886? The first question, what does May Day refer to? May Day মানে কি সংকেত, কিসের দিকে ইঙ্গিত করে? May Day refers to the historical. Now we are giving answers. First, see 1. May Day refers to the historic struggle and sacrifice of the working class people in May 1st, 1886 to establish an 8-hour working day. May Day ইঙ্গিত করে কিসের? হিস্ট্রিক স্ট্রাগল এবং ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং ত্যাগের। শ্রমজীবী মানুষের 1886 সালের মের প্রথম দিন শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মে ডে আমাদেরকে, যারা 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ এবং সংগ্রাম করেন, তাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় মে ডে। নেক্সট, how long did the workers have to work in a day before the May 1st strike? May 1st এর ধর্মঘটের আগে শ্রমিকদের কতক্ষণ কাজ করতে হইতো? So let's say the workers had to work long shift. You can see here see long shift. The workers had to work long shift. This is the answer here. This is the answer. The workers have to work long shift 14 or more hours in a day before May 1st strike. And first answer is, you see here, May Day
reminds historical struggle of the working people. This is this one. So the third one, why did the workers in Chicago went on a strike? Why did the workers in Chicago go on a strike? The answer is the workers went on a strike to establish 8-hour workday. 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকেরা কিসে যায়? ধর্মঘটে যায়। The events of May 1st, 1886. Sorry, what do you mean? What do you learn from the events of May 1st, 1886? 1886 সালের মে প্রথম তারিখের ঘটনাটা তোমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়? The events of May 1st, 1886. The events of May 1st, 1886 gives us a lesson that আমাদের একটা লেসন দেয়, যে শিক্ষা দেয় যে ওয়ার্কার উইল কন্টিনিউ টু বি এক্সপ্লয়েটেড, শ্রমিক নির্যাতিত হতে থাকবে আনটিল দে স্ট্যান্ড আপ, যতদিন পর্যন্ত তারা ঘুরে না দাঁড়ায়, অ্যান্ড স্পিক আউট এবং প্রতিবাদ না করে, টু গেইন বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশন, অধিকতর ভালো কর্ম শর্ত, ভালো স্যালারি বেতন এবং অধিকতর ভালো জীবনের জন্য যদি তারা প্রতিবাদ করে এবং ঘুরে না দাঁড়ায়, তাহলে তাদেরকে চলমান অবস্থায় নির্যাতন করা হবে। এটাই। নেক্সট, সি fill in the blanks with verbs in the box, put them into correct forms. See here add কোনো কিছুর সাথে যোগ করা, arrive পৌঁছা, begin শুরু করা, do করা, hear শোনা, live জীবনযাপন করা বা বাস করা, send পাঠানো, support সহায়তা করা, treat মানে পায়ের নিচে পড়া কোনো কিছু, ওয়ার্ক মানে কাজ করা। তানিয়া ইজ এ পুয়ার গার্মেন্ট ওয়ার্কার। সো fill in the blanks with write with the verbs given in the box, given in the box, and put them into correct forms. So let us start. Tania is a poor garment worker. Tania একজন গরিব বস্ত্র শিল্পের কারখানার কর্মী। She works, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, শি ওয়ার্কস ইন এ বিগ গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি, তিনি একটি বড় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি বস্ত্র কারখানায় কাজ করে, ইন গাজীপুরে। শি লিভস ইন এ স্লাম উইথ এ ফিউ ফিলো ওয়ার্কার্স, সে একটা বস্তিতে কিছু তার সহকর্মীদের নিয়ে সাথে কাজ করে, ওই রকম মেয়েদের নিয়ে বাস করে, একটা বস্তিতে বাস করে। শি লিভস, ইট ইজ অলসো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, শি। সো লিভের সাথে এস, লিভের সাথে এস, লিভস, অ্যান্ড দেন উইথ এ ওয়ার্কার্স। সো শি ওয়ার্কস 8 hours a day, সে দিনে 8 ঘন্টা কাজ করে, অন মান্থলি স্যালারি অফ 3000, সে দিনে 3000 টাকা বেতন, সে দিনে 8 ঘন্টা কাজ করে, মাসে 3000 টাকা বেতন পায়। শি ডাস ওভার টাইম, সে ওভার টাইম করে, কাজের বাইরেও কিছু কাজ করে, টু অ্যাড সাম মোর মানি টু হার ইনকাম, যাতে করে তার ইনকাম স্যালারি যতটুকু তার চেয়েও একটু বেশি টাকা পাওয়ার জন্য সে ওভার টাইম কাজ করে। ইফ শি ক্যান সেভ সামথিং, সে যদি কিছু টাকা সেভ করতে পারে, শি ইট টু হার ফাদার টু ড্যাশ দ্য ফ্যামিলি, শি ড্যাশ ইট, শি স্যান্ডস ইট, তার পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, স্যান্ডের সাথে এস, শি স্যান্ডস ইট টু হার ফাদার, তার বাবার নিকট পাঠায়, অ্যান্ড টু সাপোর্ট দ্য ফ্যামিলি, টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম সাপোর্ট, তার পরিবারকে সহায়তা করার জন্য। ওয়ান ডে তানিয়া ওয়াজ বিজি, নাও স্টার্টস ফার্স্ট টেন্স, একদিন তানিয়া ব্যস্ত ছিল, ডুইং হার ওয়ার্ক, কাজ করাতে ব্যস্ত ছিল, ইন দ্য ফ্যাক্টরি। আচ্ছা, এখানে ডুইং, বিজি ডুইং। সাডেনলি শি হার্ড সামওয়ান শাউটিং, সাডেনলি শি ড্যাশ সামওয়ান শাউটিং, সে কাউকে চিৎকার করতে শুনল, হার্ড, হিয়ারের ফার্স্ট ফর্ম, দিস ইজ হিয়ারের ফার্স্ট ফর্ম। শি হার্ডস সামওয়ান শাউটিং, ফায়ার, দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ার
কেউ যেন চিৎকার করতেছিল ফায়ার ফায়ার। দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ার প্যানিক স্ট্রাইকেন, শ্রমিকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অ্যান্ড এভরি ওয়ান ড্যাশ টু রাশ টু দ্য স্টায়ার্স, সবাই দৌড়াদৌড়ি করতেছে, সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। এভরি ওয়ান বিগেন টু রাশ, তাড়াহুড়া করতেছে, তাড়াহুড়া শুরু করলো। বিগিনের ফার্স্ট ফর্ম যেহেতু ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স। বিগেন টু রাশ টু দ্য স্টায়ার, দৌড়াদৌড়ি করে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। দেয়ার ওয়ার নট এনাফ স্টায়ার কেসেস ইন দ্য ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ে কারখানার দালানে বিল্ডিংয়ে যথেষ্ট সিঁড়িঘর ছিল না, যথেষ্ট সিঁড়ি ছিল না। সো সাম ওয়ার্কার্স ওয়ার ট্রোডেন আন্ডার দ্য ফুট, তাই কিছু শ্রমিকেরা পায়ের নিচে পিষ্ট হয়, মানে যারা শক্তিশালী দূরে চলে যাচ্ছে, একটু দুর্বল যারা পড়ে যাচ্ছে পায়ের নিচে একজনের আন্ডার দ্য ফুট। অ্যান্ড তাহলে ট্রোডেন, এই যে থ্রেডের ফার্স্ট ফর্ম, ট্রোডেন ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম, এই যে ট্রেড এটার ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ট্রোডেন আন্ডার দ্য ফুট। অ্যান্ড আদার্স ওয়ার ইনজুর্ড ইন দ্য সেম আদার ওয়েস, এবং অন্য একইভাবে অন্যরা কি হচ্ছে, অন্যরা ইনজুর্ড হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানে আহত হচ্ছে। হাওয়ার দ্য ফায়ার ব্রিগেড অ্যারাইভড, ফায়ার কর্মীরা এসে যায়। দেয়ার ইন মিনিটস, কয়েক মিনিটের মধ্যে। নাথিং সিরিয়াস হ্যাপেন্ড, তেমন কোনো কিছু সিরিয়াস কিছু ঘটেনি। দ্যাটস অল নাও। Thank you for attending my class. Hope all the best. Please stay at home. Assalamu alaikum.